నమస్తే ఏబిఎన్ దిక్సూచికి స్వాగతం. విదేశాల్లో వైద్య విద్య చదవాలని అనుకునే వారికి చక్కని అవకాశం కల్పిస్తోంది గ్లోబల్ కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్. సౌత్ అమెరికాలోని టెక్సిలా అమెరికన్ యూనివర్సిటీ గురించి మనతో మాట్లాడడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్ కోఆర్డినేటర్ డాక్టర్ అరుణ్ మలాన్, అలాగే గ్లోబల్ కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ డైరెక్టర్స్ కుమార్ అండ్ కవిత గారు. వారిని అడిగి మరిన్ని డీటెయిల్స్ తెలుసుకుందాం. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి, వెల్కమ్ టు ఏబిఎన్ స్టూడియో. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కవిత గారు, మీతో మొదలు పెడతాను. మీ గ్లోబల్ కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ ఎప్పుడు స్థాపించారు, దానికి సంబంధించిన వివరాలు చెప్పండి. సార్, గ్లోబల్ కన్సల్టింగ్ సర్వీసెస్ ఏదైతే జీసీఎస్ అబ్రాడ్ ఉందో, లైక్ ఇది వచ్చేసరికి మనం 2012లో స్టార్ట్ చేశాం సార్. ఇంకా కమింగ్ టు మన బ్రాంచెస్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ చూస్తే లైక్ విజయవాడ, హైదరాబాద్, చెన్నై అండ్ బెంగళూరులో మనకి ఆఫీసెస్ ఉన్నాయి. సో మనం అయితే 2012 నుంచి స్టూడెంట్కి సర్వీస్ చేస్తున్నాము. అండ్ వీఆర్ ద రీజనల్ కోఆర్డినేటర్స్ ఫర్ టెక్సిలా అమెరికన్ యూనివర్సిటీ అండి. సౌత్ ఇండియాలో ఇప్పుడు ఏవైతే నేను బ్రాంచెస్ చెప్పానో, స్టేట్స్ ఉన్నాయో, వాటికి మనం రీజనల్ రిప్రజెంటేటివ్గా వర్క్ చేస్తున్నాం సార్. చాలా మంది స్టూడెంట్స్ని ఏంటి అంటే మనం టెక్సిలాలో ప్లేస్ చేసాము. స్టూడెంట్ ఆర్ డూయింగ్ గుడ్ అండి. సక్సెస్గా కంప్లీట్ చేసి బయటకు వచ్చిన స్టూడెంట్స్ వీ హ్యావ్ అ సక్సెస్ రేట్ ఆల్సో. సో మీ కన్సల్టెన్సీ ద్వారా ఏ సర్వీసెస్ అందిస్తున్నారు? కేవలం వైద్య విద్యనా, లేదంటే వేరే? లేదు సార్, యాక్చువల్లీ మేము టెక్సిలా అమెరికన్ యూనివర్సిటీ ఏదైతే ఉందో దానికి రీజనల్ పార్ట్నర్స్. సో మేము స్టూడెంట్స్ అడ్మిషన్ గైడ్ లైన్స్, అడ్మిషన్, వీసా అసిస్టెన్సీ అండ్ స్టూడెంట్ యొక్క సేఫ్టీ, సెక్యూరిటీ ఆస్పెక్ట్స్ మీద వర్కౌట్ చేస్తాము. సో స్టూడెంట్ ఇన్ ఫ్యూచర్లో యూఎస్కి ట్రావెల్ అవుతారు. సో ఆ యూఎస్కి అసిస్టెన్సీ అన్నీ కూడా మన ఆఫీస్ నుంచి స్టూడెంట్కి అనేది గైడ్ లైన్స్ ఇస్తాము. వెల్, Dr. Arun Garu, so could you tell us something about the Texila American University? Hi, Venkat. Yeah, Texila we started in 2010. Yeah. And so far we have 5+ graduates successfully graduated from Texila American University. Good. And it's in Guyana, it's in South America, and you can also call it as Caribbean. So what is the education system there? American system, or do you follow British system? What kind of well, the curriculum that we have been teaching our students is a US based curriculum. Okay. So we are running a curriculum which is approved by License Committee for Medical Education. So it's a body which accreditates all the medical schools across United States and Canada. So what's the duration of the course, or MBBS, which you are offering? Okay, for Indian students it's going to be 5 years. Okay. 5 so years after that program. will there be any internship or something like that? Well, yes, they can do PG in the United States after 5 years. Okay. So basically, you know, we have 2 tracks. One is called a normal track where students, they can come back to India and they can practice as doctors. And we have another track called US track where you know, the last 2 years of clinical rotations they can do it in the United States, and thereafter, you know, they can also practice as a doctor in the United States as well, post passing the United States medical licensure exam. So tell us something about the facilities which you give there in your university. Okay, well, so we have the one in a kind of university, you know, running a curriculum which is approved by License Committee for Medical Education. Good. So none of the universities in Caribbean, you know, have that. Yeah, okay. have that provision. And you know, we have students from 40 different countries. Great. You know, from Asia, Africa, South America, North America. So all over the world. Yeah, all over the world. Yeah. That's great. Okay. So, and we also have students who have successfully graduated from Texila American University, and they are practicing as doctors in the United States, Canada, and even in UK as well. Good. And some, they have come back to India, and they have successfully cleared the medical council exam, and they are practicing as doctors in India as well. How about infrastructure and the faculty? Well, the infrastructure is state-of-art infrastructure, and you know, it will be, as soon as you enter inside the university, you know, you will have that corporate feeling. So there is no, I mean, that's how the university is. And when you talk about faculties, the faculties are from, they are certified faculties from India, US, Canada, and Africa as well. So how is this student-teacher ratio like? Well, actually, in one classroom we have 40 students. Kumar Garu, so అసలు అక్కడ వాతావరణం అది ఎలా ఉంటుంది? గయానా అంటున్నారు,
సో సౌత్ అమెరికా అంటున్నారు, సో అక్కడ పరిస్థితులకి మన వాళ్ళు అడ్జస్ట్ అవ్వగలరా, ఎలా ఉంటుంది? ఖచ్చితంగా అండి. స్టూడెంట్ వచ్చేపాటికి అక్కడ క్లైమేట్ కండిషన్ అన్నది మెయిన్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. దేనికంటే స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే అక్కడ క్లినికల్ రొటేషన్స్ కంప్లీట్ చేస్తున్నారో స్టూడెంట్స్ ఇన్ గయానాలో, వాళ్ళకి ఏంటంటే లైక్ వైల్ కమింగ్ టు ద ఇండియా వాళ్ళకి FMG ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, ఫారెన్ మెడికల్ గ్రాడ్యుయేట్ ఎగ్జామ్, MCA ఎగ్జామ్ అంటాం మనం జనరల్లీ దాన్ని. ఆ ఎగ్జామ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని క్లియర్ చేయడానికి వాళ్ళకి ఎక్కువ స్కోప్ ఇచ్చేది లైక్ డిసీజెస్, సేమ్ డిసీజ్ ప్యాటర్న్. అక్కడ గయానాలో ఉన్న క్లైమేట్ కూడా మనకి ఏంటంటే యాజ్ ఇట్ ఈజ్ యాజ్ ఇండియా. మనకి ఇండియాలో ఇక్కడ ఎలాగ ట్రాపికల్ క్లైమేట్ ఉంటుందో సేమ్ క్లైమేట్ ఉంటుంది, సేమ్ డిసీజ్ ప్యాటర్న్ కూడా ఉంటుందండి. అట్ ద సేమ్ టైం లైక్ మనకి ఇక్కడ ఉన్న క్లైమేట్ ఉండడం వల్ల దట్ విల్ బీ ప్లేయింగ్ ఏ క్రూషియల్ రోల్ ఇఫ్ ద స్టూడెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో లైక్ క్లినికల్స్కి US వెళ్ళకుండా ఇండియాకి వచ్చి ఎగ్జిట్ ఎగ్జామ్ రాసే వాళ్ళకి అది బాగా హెల్ప్ అవుతుందండి. సో పేషెంట్స్తో ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు ఎటువంటి ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తుంటారా, లేదంటే ఇబ్బంది ఏమి ఉండదా? గయానా ఈజ్ ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ కంట్రీ అండి. అక్కడ మీకు వచ్చేప్పటికీ లైక్ 95% ఆఫ్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఇంగ్లీష్లోనే కమ్యూనికేట్ అవుతారు. మనకి రీసెంట్గా లైక్ యూనిసెఫ్ కండక్ట్ చేసిన సర్వే ప్రకారం గయానా ఈజ్ హ్యావింగ్ అరౌండ్ 98% ఆఫ్ లిటరసీ ఉందండి. అందులో అరౌండ్ మీకు 95% ఆఫ్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారు. క్లినికల్ రొటేషన్స్ అప్పుడు స్టూడెంట్స్ పేషెంట్తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి లైక్ వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి, కమ్యూనికేషన్ అవ్వడానికి ఇంగ్లీష్ ఈజ్ ఆల్సో వాళ్ళకి మంచి రోల్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడలేకపోయినా దే కెన్ అండర్స్టాండ్. దానివల్ల వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు యాజ్ ఏ గయానా యాజ్ ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ కంట్రీ వాళ్ళకి అది వన్ ఆఫ్ ద ప్లస్ పాయింట్ అవుతుంది. కవిత గారు, సో ఎందుకని టెక్సిలా యూనివర్సిటీ సౌత్ అమెరికాని ఎంచుకున్నారు, వై నాట్ USA? ఓకే సార్, యాక్చువల్లీ ఏంటి అంటే మనం ఇప్పటి వరకు చదువుకుంటుంది ఏదైతే 12th స్టాండర్డ్ వరకు స్టూడెంట్ చదువుకుంటున్నారో దట్ ఈస్ బ్రిటిష్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ సార్. సో ఏదైతే మనం US మాట్లాడుతున్నామో అది వచ్చేసరికి టోటలీ అమెరికన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్. అమెరికన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ వైజ్గా చూస్తే మన స్టూడెంట్కి ఎలిజిబిలిటీ అనేది 12th సరిపోదు సార్. దే రిక్వైర్డ్ అంటే యుఎస్లో మనకి అడ్మిషన్ కావాలి అంటే కనుక స్టూడెంట్ 12th కంప్లీట్ అంటే ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత ఖచ్చితంగా 4 years బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ చేయాలి సార్, రిలేటెడ్ టు సైన్స్ అయి ఉండాలి. సో ఆ డిగ్రీ చేసిన తర్వాత యుఎస్లో MCAT ఎగ్జామ్ అనేది ఉంటుంది. అది మనకి ఇండియాలో నీట్ ఎలా మనం క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామ్ అడుగుతున్నామో అలాగే యుఎస్లో MCAT ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. ఆ MCAT ఎగ్జామ్ రాసుకోవాలి. దాని తర్వాత ఏంటి అంటే మనం ఇండియా వచ్చేసరికి ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ కంట్రీ పీపుల్ కాదు సార్. సో యుఎస్ వచ్చేసరికి ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ కంట్రీ. సో వాళ్ళు ఏంటి అంటే దే ఆస్క్ అస్ ఇంగ్లీష్ ప్రొఫిషియన్సీ ఎగ్జామ్. సో దట్ ఈస్ సెట్ IELTS అంటాము, IELTS అంటాము, అంటే ఇంటర్నేషనల్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ టెస్టింగ్ సిస్టమ్స్ అంటాము. సో మెడిసిన్ వైజ్గా వచ్చేసరికి IELTS 8.5 నో బ్యాన్ లెస్ దెన్ 8.0 అడుగుతారు సార్. ఇప్పుడు మనం ఏమైనా ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేసి మాస్టర్స్కి వెళ్తున్నాము అంటే IELTS మినిమం 5.5 లేదా 6.5 సరిపోతుంది. మెడిసిన్లో మీరు ఆఖరికి నర్సింగ్కి వెళ్ళాలన్నా దే ఆస్క్ యూ 8.5 నో బ్యాన్ లెస్ దెన్ 8.0. సో ఈ అన్ని ఆస్పెక్ట్స్తో చూస్తే డే 1 స్టూడెంట్ యుఎస్కి వెళ్ళి మెడిసిన్ చేయడం అనేది చూస్తే ఏజ్ అనేది ఎక్కువైపోతుంది సార్. స్టూడెంట్ సెటిల్ డౌన్ అనేది ఈజీగా ఫాస్ట్గా అవ్వదు. సో ఆల్టర్నేటివ్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే స్టూడెంట్ అనేవాళ్ళు ఎయిదర్ సెంట్రల్ అమెరికాలో కానీ లేదంటే సౌత్ అమెరికాలో కానీ మెడిసిన్ అడ్మిషన్ తీసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు క్లినికల్ రొటేషన్స్ ఏవైతే ఉంటుందో USMLE క్లియర్ చేసుకొని క్లినికల్ రొటేషన్స్ అనేవి యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాలో గ్రీన్ బుక్ లిస్టెడ్ హాస్పిటల్స్లో వాళ్ళు క్లినికల్స్ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు సార్. సో ఇప్పుడు మనం ఎలాగా MCI లిస్టెడ్ హాస్పిటల్స్ అంటున్నామో అలాగా యుఎస్లో గ్రీన్ బుక్ లిస్టెడ్ హాస్పిటల్స్ అంటాము. అందులో వాళ్ళు వచ్చి క్లినికల్ రొటేషన్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత దే కెన్ ఎంటర్ ఇంటూ PG సార్. జనరల్లీ ఇప్పుడు NMC యాక్ట్ ఒకటి వచ్చింది సార్. దాని ప్రకారంగా చూస్తే ఏంటి అంటే లైక్ స్టూడెంట్ ఇక్కడ చదివినా ఫారెన్లో చదివినా 5 years మెడిసిన్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఎగ్జిట్ ఎగ్జామ్ రాయాలి. జనరల్లీ మనం ఏమంటామంటే లైక్ అబ్రాడ్ వెళ్తారు, ఇండియా వచ్చారండి MCI రాయాలండి అంటాం. ఇప్పుడు ఇండియాలో కూడా మెడిసిన్ చదివితే నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ ఖచ్చితంగా క్లియర్ చేయాలి సార్. సో దాని తర్వాత PG నీట్కి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ PG నీట్ ఈ నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ మార్క్స్నే వాళ్ళు PGకి సీట్ అలాట్మెంట్కి కన్సిడర్ చేస్తున్నారు. సో ఇక్కడ మనం US ఆప్షన్ తీసుకుంటే స్టూడెంట్ USMLE స్టెప్ 1 క్లియర్ చేసుకొని క్లినికల్ రొటేషన్స్ US లో చేసుకుంటూ అదే క్లినికల్ రొటేషన్స్లో స్టెప్ 2 క్లియర్ చేసుకొని
పీజీ అనేది 100% స్కాలర్షిప్తో వాళ్ళు యుఎస్లో either 2 or 3 years పీజీ అకార్డింగ్ టు ద స్పెషలైజేషన్ వాళ్ళు కంప్లీట్ చేసి ఇండియా వస్తే ఇట్ ఈస్ వాళ్ళు యుఎస్ఎంఎల్ఏ లైసెన్స్ వస్తుంది సార్. సో యుఎస్ లైసెన్స్ అంటే త్రూ అవుట్ వరల్డ్ ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టెడ్. సో యుఎస్ఎంఎల్ఏ ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ ఈస్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ మెడికల్ లైసెన్స్ ఎగ్జామ్ సార్. సో ఇండియాలో మనకి లైసెన్స్ దొరుకుతుంది, ఆ లైసెన్స్ ఇండియా వరకు వ్యాలిడ్ ఉంటుంది. యుఎస్ లైసెన్స్ ఉంటే కనుక త్రూ అవుట్ వాళ్ళు యూనివర్సల్ గా వాళ్ళకి దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎ లైసెన్స్ సార్. అవును, ఎక్కడన్నా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు స్టూడెంట్. గుడ్. సో టెల్ us about the success percentage from your university. The USMLE success percentage? Or Yeah, USMLE. Well, yeah, we have nearly 96% of success in USMLE Step 1. Okay. So since the students are studying a curriculum which is of US standards, it's becoming very easy for them to clear the USMLE Step 1 exam. So how do you help the students to face this USMLE test? Well, the first thing is the curriculum itself is of US standards. So they are going to study the curriculum which is more or less which is taught in the United States. And secondly, we also conduct weekend classes. Let's assume that if a student is if he wants extra assistance or something like that, we take weekend classes on Saturdays. Okay. And we support them towards preparing for the United States medical licensure exam. కుమార్ గారు, సో మీ కన్సల్టెన్సీ తరపున ఎటువంటి వీసాకి సంబంధించి ఎటువంటి హెల్ప్ అందిస్తారు స్టూడెంట్స్కి? యా, యాజ్ ఎ స్టూడెంట్ ఈస్ గోయింగ్ ఫర్ ద ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్, అంటే చదువుకోవడానికి వెళ్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి 100% స్టూడెంట్ వీసానే ఇస్తామండి. స్టూడెంట్ వీసా అన్నది లైక్ ఏంటి అంటే లైక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. అది కూడా వైల్ మీరు బ్యాంక్ లోన్స్కి కానీ వాటికి వెళ్తున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా స్టూడెంట్ వీసానే అడుగుతారు. లైక్ మనం టూరిస్ట్ వీసా కానీ లేదంటే విజిటింగ్ వీసా కానీ అలాంటివి ఏమన్నా ఇస్తే మనకి బ్యాంక్ లోన్స్ అన్నవి రిజెక్షన్ అవుతూ ఉంటుంది ఫర్దర్గా మనం అప్లై చేసుకునే స్కాలర్షిప్స్ ఏమన్నా. కాబట్టి స్టూడెంట్కి మేము ఇచ్చేది ఏదైతే ఉందో అది 100% స్టూడెంట్ వీసా ఇస్తాము. అండ్ ఇట్ విల్ బి ద మల్టిపుల్ ఎంట్రీ వీసా అండి. అంటే లైక్ ఓన్లీ ఇయర్లీ వన్సే ట్రావెల్ చేయాలి, ట్వైసే ట్రావెల్ చేయాలి, అలాంటి లిమిట్ ఏమి ఉండదు. స్టూడెంట్ కెన్ ట్రావెల్ టు ద యూనివర్సిటీ విత్ ద స్టూడెంట్ వీసా, దట్ ఈస్ మల్టిపుల్ ఎంట్రీ. తను ఇయర్లీ ఎన్నిసార్లు కావాలన్నా కానీ హీ కెన్ ట్రావెల్ టు ద బోత్ ఇండియా అండ్ గయానా. సో ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి అసలు? ఎంబీబీఎస్ చేయాలంటే క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేపాటికి లైక్ ఇంటర్మీడియట్లో వచ్చేపాటికి అబౌవ్ 65% చూస్తామండి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం లైక్ నీట్ ఖచ్చితంగా క్వాలిఫై ఉండాలి స్టూడెంట్. దట్ ఈస్ ద క్వాలిఫికేషన్. లోన్స్ అవి కూడా మీరు ఏమైనా హెల్ప్ చేస్తారు సార్ స్టూడెంట్స్కి? వి విల్ అసెస్ ద స్టూడెంట్ అండి. ఎందుకంటే మనం వచ్చేపాటికి లైక్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ కెనరా బ్యాంక్ అండ్ యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, ఈ బ్యాంక్స్ అన్నిటి నుంచి లైక్ వీఆర్ ప్రాసెసింగ్ ద స్టూడెంట్ లోన్స్. చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఆల్రెడీ లోన్స్ తీసుకున్నారండి. బట్ ఏదైతే డాక్యుమెంటేషన్ ఉంటుందో అది మేము క్లియర్గా ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాం స్టూడెంట్కి. వన్స్ ఆ డాక్యుమెంట్ మేము చెప్పిన టైంలో మీరు కనుక సబ్మిట్ చేయగలిగితే వీ విల్ కోఆర్డినేట్ విత్ ద బ్యాంకర్స్ అండ్ ఆ లోన్ ఏదైతే ఉందో అది 100% ప్రాసెస్ అయ్యేటట్టు వీ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్ అండి. అలాగే కుమార్ గారు, ఇప్పుడు ఫారిన్లో ఎంబీబీఎస్ అనగానే చాలా కాస్ట్లీ అఫైర్ అని అనుకుంటారు అందరూ. సో ఫీ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది, ఎన్ని ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో పే చేసుకోవచ్చు, ఆ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఏమైనా ఉందా అసలు? ఎస్ సార్. సార్ జనరలీ ఓన్లీ ట్యూషన్ ఫీజెస్ వరకు వచ్చేపాటికి లైక్ టెక్సిలా అమెరికన్ యూనివర్సిటీ మన ఇండియన్ స్టూడెంట్స్కి వచ్చి ఆఫర్ చేసేది అరౌండ్ 31 lakhs వరకు ఆఫర్ చేస్తుందండి. అంటే మనకి యూఎస్డి టు ఐఎన్ఆర్ కన్వర్జన్ వల్ల నేను ఎగ్జాక్ట్ ఫిగర్ చెప్పట్లేదు, బట్ ఇట్ విల్ బి అరౌండ్ 31 lakhs వరకు ఉంటుంది మన ఐఎన్ఆర్లో తీసుకుంటే. లైక్ ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ కానీ అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్, మిషనరీస్ ఎక్స్పెన్సెస్ మొత్తం అంతా కలుపుకుంటే స్టూడెంట్కి అరౌండ్ 40 lakhs వరకు అవుతుందండి. అంటే లైక్ ఇందులో హిడెన్ ఛార్జెస్ అంటూ ఏమి ఉండదు. ఇంకా స్టూడెంట్ ఇప్పుడు మనము ఓన్లీ ట్యూషన్ ఫీజెస్ చెప్పట్లేదు, లైక్ ఇందులోనే లైక్ వాళ్ళకి ఎగ్జామినేషన్ ఫీజ్, బుక్స్, ల్యాబ్ అండ్ లైబ్రటరీ ఫీజెస్, టోటల్ వాళ్ళకి కావాల్సిన ఇంటర్నేషనల్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్, టోటల్ ఫుడ్ అకామిడేషన్ మొత్తం అంతా కలిపి ఇట్ విల్ బి అరౌండ్ 40 lakhs వరకు అవుతుంది. స్టూడెంట్ దాన్ని వచ్చేపాటికి 10 installments వైజ్గా కూడా పే చేయొచ్చు అండి. అంటే ఏంటంటే ఈ సెమిస్టర్ బేస్ ప్రకారం చూసుకుంటే మనకి ఇయర్లీ 2 times చొప్పున పే చేస్తే ఇట్ విల్ బి కమింగ్ అరౌండ్ 10 EMIs వైజ్గా పే చేసుకోవచ్చు స్టూడెంట్ ఫీజ్ అన్నది. అది కూడా వాళ్ళు అది కూడా వచ్చేపాటికి లైక్ వాళ్ళు త్రూ బ్యాంక్ నుంచే పే చేస్తారండి. దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు పే అంటే మా ద్వారా కానీ లేదంటే మేము రిఫర్ చేసే పర్సన్ ద్వారా కాదు, మీ బ్యాంక్ అకౌంట్లో నుంచి మీరు ఏదైతే మీకు యూనివర్సిటీ ఆఫర్ లెటర్ ఇస్తుందో అందులో బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ ఉంటుంది. మీరు మీ బ్యాంకర్ని కాంటాక్ట్ అయితే హీ విల్ ట్రాన్స్ఫర్ ద అమౌంట్ టు ద యూనివర్సిటీ. అది మీకు వచ్చేపాటికి ఒక 24 hours టైం పడుతుంది మీకు రిఫ్లెక్ట్ అవ్వడానికి. కాబట్టి అది యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ చేసుకుంటే లైక్ మనకి ట్రావెలింగ్కి అన్నిటికీ ఈజీగా ఉంటుందండి. చౌతి గారు, ఎంబీబీఎస్ అనగానే జనరల్గా అమ్మాయిలు ఎక్కువ మొగ్గు చూపుతారు. అవును సార్, ఎంబీబీఎస్ చేయాలి, డాక్టర్ అవ్వాలని. సో అమ్మాయిలకి ఎంత సేఫ్ సౌత్ అమెరికా మీ యూనివర్సిటీ? ఓకే సార్, యాక్చువల్లీ గయానా చూస్తే లైక్ 60% వరకు ఇండియన్స్ ఆర్ దేర్ సార్.
ఎలా అంటే లైక్ గయానాలో వీ హ్యావ్ అన్ షుగర్ కేన్ ఫ్యాక్టరీ. ఇన్ ఎర్లీస్ ఏంటి అంటే ఇండియా నుంచి లైక్ బ్రిటిషర్స్ వాళ్ళని స్లేవ్స్ కింద తీసుకెళ్ళిపోయారు. సో వాళ్ళు ఫోర్ ఫాదర్స్ నుంచి అక్కడే సెటిల్ డౌన్ అయ్యారు సార్. సో ఇండియన్ కల్చర్ ఈస్ దేర్, ఇండియన్ ఫుడ్ ఈజ్ అవైలబుల్. సో ఇంకా మీరు అడిగిన సెక్యూరిటీ అండ్ సేఫ్టీ ఆస్పెక్ట్స్ వైజ్గా వస్తే కనుక లైక్ మనకి వీ హ్యావ్ అ వార్డెన్ సార్. వార్డెన్ వచ్చేసరికి మిస్సెస్ మేరీ. షీ ఈస్ ఫ్రమ్ కోయంబత్తూర్ సార్. ఈవెన్ వాళ్ళ డాటర్ కూడా మన యూనివర్సిటీలోనే చదువుతున్నారు. రైట్ నౌ షీ ఈజ్ ఇన్ సెకండ్ ఇయర్. షీ ఈస్ దియా. ఓకే, తర్వాత ఈవిడే ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ ఎస్పెషల్లీ ఫీమేల్స్ అందరికీ కేర్ తీసుకుంటున్నారు. సో స్టూడెంట్ బయటకు వెళ్ళాలి, ఏమన్నా పర్చేసింగ్ చేయాలి అన్నా కూడా యూనివర్సిటీ యొక్క బస్ వస్తుంది, స్టూడెంట్స్ని తీసుకొని వెళ్తారు బయటకి, వాళ్ళ థింగ్స్ పర్చేసింగ్ కంప్లీట్ అయ్యాక తీసుకొస్తారు. అండ్ యూనివర్సిటీ కాంపౌండ్ వాల్ అంతా కూడా లైక్ ఓవరీ ఎలక్ట్రానికల్ వేవెల్స్తో సర్క్యూట్ అయి ఉంటుంది సార్. అంటే బయట థర్డ్ పర్సన్ జంప్ చేయడం కానీ అలాంటిది ఏమి ఉండదు. ఇంకా అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ సీసీ కెమెరాస్ ఈస్ దేర్ సార్. బట్ క్రైమ్ జరిగిన తర్వాత సీసీ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు వర్క్అవుట్. సో బట్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ వీ హ్యావ్ అ గుడ్ సెక్యూరిటీ గార్డ్స్. స్టూడెంట్స్ బయటకు వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళని తీసుకెళ్ళడం, సేఫ్టీగా తీసుకురావడం, అండ్ స్టూడెంట్ కూడా భయపడకుండా కమ్యూనికేట్ చేయగలుగుతారు సార్. జనరల్లీ ఫారినర్ చూస్తే మనకు ముందు భయం వేసేస్తుంది. అందుకని స్టూడెంట్కి ఆ భయం ఫీలింగ్ పోవాలని ఇండియన్స్ని యాజ్ అ హాస్టల్ వార్డెన్స్గా కానివ్వండి, సెక్యూరిటీస్ కానీ పెట్టాం. అంటే దే కెన్ ఫీల్ హీ ఈజ్ ఇండియన్ ఆర్ షీ ఈజ్ ఇండియన్, మనం వెళ్ళి అడగొచ్చు అనే ఇంటరాక్షన్ బాగుంటుంది సార్. అందుకని ఎస్ సార్, కాబట్టి సెక్యూరిటీ ఆస్పెక్ట్స్ కింద అలా పెట్టాము. తర్వాత కమింగ్ టు హాస్టల్కి చూస్తే యూనివర్సిటీ బ్యాక్ ఎండ్లోనే హాస్టల్ ఉంటుంది సార్. ఒకే కాంపౌండ్లో ఉంటుంది. స్టూడెంట్ ఎక్కడో బయట నుంచి ట్రావెల్ చేసి రావాల్సిన నెసెసిటీ ఉండదు, బ్యాక్ సైడ్లోనే ఉంటుంది. బాయ్స్కి గర్ల్స్కి సపరేట్ హాస్టల్స్. బాయ్స్కి అయితే కనుక వార్డెన్ వచ్చేసరికి వాల్టర్ వికాస్ అని ఉన్నారు. సో హీఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ కేర్ అబౌట్ ద ఆల్ ద ఎంటైర్ బాయ్స్ హాస్టల్. సో సెక్యూరిటీ అయితే 100% వీ కెన్ అష్యూర్ సార్. కుమార్ గారు, తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎంతమంది విద్యార్థులను పంపించారు? వాళ్ళు సక్సెస్ రేట్ ఎలా ఉంది? తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి ఇప్పటి వరకు మనకి ఫ్రమ్ 2012 నుంచి తీసుకుంటే అరౌండ్ 800+ స్టూడెంట్స్ వెళ్ళారండి. అందులో మనకి చూసుకుంటే లాట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ బీన్ ట్రావెల్ టు ద యూఎస్ఏ. మనకి రీసెంట్గా లైక్ 2019 ఏదైతే యూఎస్ఎంఎల్ఈ క్వాలిఫై అయిన స్టూడెంట్స్ కూడా ఉన్నారు. లైక్ హర్షిత, క్యాథరిన్, అభిరామి అండ్ ఫారూక్. ఇలా చాలామంది స్టూడెంట్స్ లైక్ మన దగ్గర నుంచి వెళ్ళిన వాళ్ళు కానివ్వండి, లేదంటే మన సౌత్ ఇండియా నుంచి కానీ ఇండియా నుంచి వెళ్ళిన స్టూడెంట్స్ లాట్ హ్యావ్ బీన్ ట్రావెల్ టు ద యూఎస్ఏ ఫర్ దేర్ క్లినికల్ రొటేషన్స్. సక్సెస్ రేట్ అయితే లైక్ వెన్ కంపేర్ టు ఎంసీఐ మన యూనివర్సిటీకి లైక్ యూఎస్ఎంఎల్ఈకి కూడా ఎక్కువ పర్సంటేజ్ ఉన్నారండి. Well, Dr. Arun, now would you like to say something to the students or their parents? Well, my only what I would like to inform them is, if you are really passionate to study medicine and if you want to become a doctor in the United States, you just have to come and you have to be qualified and you just have to join Texila American University, and I'm sure you will your dreams will come. కవిత గారు, మీరేం చెప్తారు? ఇప్పుడు మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వాలంటే ఏ విధంగా అప్రోచ్ అవ్వాలి, అలాగే ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఒక కన్సల్టెన్సీని సెలెక్ట్ ఫస్ట్ చేసుకోవాలి? నేను స్టూడెంట్కి సజెస్ట్ చేసేది ఏంటి అంటే మెడిసిన్ వరకు ప్లాన్ చేస్తే యూజ్ లేదు సార్. ఓన్లీ ఎంబీబీఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ఎంపీ. సో నేను స్టూడెంట్కి సజెస్ట్ చేసేది ఏంటి అంటే మెడిసిన్తో పాటు పీజీ ప్లాన్ చేయండి. రైట్ నౌ ఇండియాలో పీజీ అడ్మిషన్ అవుతుంది అనేది ఇట్ ఈస్ ఏ డ్రీమ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి ఫుల్ఫిల్ డ్రీమ్. సో పీజీతో పాటు ప్లాన్ చేసుకోండి. ఏ కంట్రీ వెళ్ళినా ఇండియాలో చదివినా మీకు పీజీ అనేది 100% అష్యూర్డ్ లేదు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఎగ్జిట్ ఎగ్జామ్స్ చేసుకోవాలి. 5 years తర్వాత ఎగ్జిట్ ఎగ్జామ్ రాసే బదులు యూఎస్ఎంఎల్ఈ తీసుకొని ఫ్రమ్ సెకండ్ ఇయర్ ఆన్వర్డ్స్ దే కెన్ టేక్ ఎగ్జామ్. ఇది యుఎస్ వైజ్గానే కాదు, టోటల్ వరల్డ్ వైడ్గా యూజ్ అవుతున్నప్పుడు స్టూడెంట్కి నా సజెషన్ ఏంటి అంటే మెడిసిన్ ప్లస్ పీజీతో పాటు ప్లాన్ చేయండి అండ్ ట్రై టు ఎర్న్ ఇన్ పీజీ. అప్పుడు పేరెంట్స్కి మీరు సపోర్ట్ చేయొచ్చు. రైట్ నౌ మెడిసిన్ చదివించడం అనేది ఈజీ థింగ్ కాదు. కాబట్టి ఎప్పుడైతే వాళ్ళు పీజీకి వస్తారో ఎర్నింగ్స్ వాళ్ళే స్టార్ట్ చేస్తారు, బికాస్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ యాజ్ అ జూనియర్ డాక్టర్స్. సో వాళ్ళకి పేమెంట్స్ కూడా వస్తుంది, యూనివర్సిటీ శాలరీ పే చేస్తుంది. పేరెంట్స్కి బర్డన్ అనేది వాళ్ళు పీజీ ఎంటర్ అవ్వగానే తగ్గిపోతుంది. కాబట్టి మెడిసిన్ విత్ పీజీ ప్లాన్ చేయండి. అండ్ ఇంకా మమ్మల్ని కమ్యూనికేట్ అవ్వాలంటే వీ హ్యావ్ అవర్ వెబ్సైట్. ఫోన్ నెంబర్స్ ఆల్రెడీ లాస్ట్ 15 days నుంచి ఏబిఎన్లో వెళ్తూనే ఉన్నాయి. సో దే కెన్ కమ్యూనికేట్ అస్. అండ్ రిఫరెన్సెస్ కూడా వీల్ గివ్ ద రిఫరెన్సెస్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్ అండ్ ద స్టూడెంట్స్ హు ఆర్ స్టడీయింగ్ ఇన్ ద యూనివర్సిటీ. దెన్ మీరు తరోగా చెక్ చేసుకొని వెళ్ళండి.
రైట్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ కవిత గారు. డాక్టర్ అరుణ్ అండ్ కుమార్ గారు, సౌత్ అమెరికాలోని టెక్సిలా యూనివర్సిటీలో MBBS చేయాలంటే దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అందించినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. వెల్కమ్. సో ఇది ఇవాల్టి ABN దిక్సూచి. చూస్తూనే ఉండండి ABN.